ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मैं बाणी पढ़दा, मैं नाम जपदा, गुरु घर मत्था टेकदा, मैं जबानी भी कहना मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहब है, मैं उहदा सिख हाँ, कि इन्ना कहना बहुता नहीं, इन्ना करना बहुता नहीं। सतगुरु सच्चे पिता जी कहते ने किन्ना क ज्ञान होवेगा मनुख कोल, इस धरती दे अंदर इन्ना ज्ञान होवे कि सतगुरु जी कहते हज़ारां ही सूरज चढ़ जान, सैकड़े चंद्रमे चढ़ जान, इन्ना ज्ञान भी होवे, इन्ना प्रकाश होवे, इन्ना चानन होवे मनुख दे कोल, पर फिर भी जे गुरु की प्राप्ति नहीं ते सच जानियो इस धरती ते आए गए एक बराबर है। गुरु साहब जी तां कहते ने जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़ै हज़ार, इते चानन होंदियां। इह चानन दा भाव है कि साडे कोल बड़े सोर्स ने ज्ञान दे, असी बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके बैठे हाँ, सानू इन्नी अकल है कि आपां किवें जिंदगी जिउणी है। पर गुरु साहब तां कहंदे गुरमिल चज अचार सिख, गुरु साहब कहंदे तू गुरु नूं मिल के जिउण दा चज सिख है मनुख, गुरु कोलों वो आचार प्राप्त कर जिस करनी करके तू दरगाह च प्रवान हो सके। सतगुरु कहंदे जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़ै हज़ार, इते चानन होंदियां। पर एक गल लिखी गुरबिन घोर अंधार। सब कुछ है तेरे कोल बहुत वधिया गल है, पर एक ओह जिहा राह जिस राह दे उत्ते गुरु दे ज्ञान ने, गुरु दे शब्द ने ते गुरु दी असीस ने काम आउणा। जे तू अज निगोरा रह गयो ते सच जानी तेरियां कीतियां अरदासां तेरे बाद विच गया कीतियां परिवार दीयां अरदासां तेरे काम नहीं आउणियां। दूजी बेनती सतगुरु पिता जी दे बनन दे नाल की होवेगा ते फिर उस श्लोक की बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सद बार। जदों असी अपने गुरु दे बनन दा चाह हिरदे च पैदा करांगे, दिहाड़ी विच सद के गुरु तो हज़ारां बार होवांगे, गुरु नूं जी कवांगे, गुरु नूं जीओ कवांगे, धन कवांगे। ते मेरे सतगुरु जी कहंदे गुरु च इन्नी वड्डी दात है, जन्मां जन्मां दे विछड़े आ, मन मैले ने पापां दी पंड इकट्ठी करके नाल तुर रहे हैं। पता नहीं संगत जी किन्नी बारी जम चुके हैं ते किन्नी बारी मर चुके हैं, क्योंकि शरीर का कपड़ा बदलता है, आत्मा उही रहिंदी है। आत्मा कर्मा करके फिर अपने नवे चोले नूं पै लैंदी है। हुण गुरु साहब कहंदे मनुखा जन्म इस सफ़र नूं मकाउण नहीं मिलिया कि आपां सतगुरु दे बन के नाम दे अभ्यासी, बाणी दे अभ्यासी, ते जो गुरबाणी कहंदी आ वो कर्म करिए ते फिर साडा आवागमन मुकेगा। ते उत्थे महाराज ने क्या बलहारी गुर अपने, गुरु दी बाणी पढ़नी, गुरु तो बलहार जाना है, गुरु दी गल मन के गुरु वाले बन जाना, गुरु तो बलहार जाना है। सतगुरु जी कहंदे दिवहाड़ी सद वार, ते एक दिहाड़ी च इत्थे सद शब्द फारसी दा 100 बार गुरु साहब तो सद के जाओ, भाव गुरु नूं धन कहो। मां सच्चे पिता बाणी च एक तुक उचार दिया, गुरु नूं धन किया की होवेगा। सतगुरु कहंदे आपां धन नूं धन कहने आ, आपां दुनिया दे बहुत वड्डे वड्डे रुतबिਆਂ नूं धन कहने आ, किसे दे गुण नूं वेख के धन कहने आ। पर जे इस भीड़ चों कोई गुरु नूं धन कवे ते मेरे सतगुरु कहंदे जे को जियो कह उन्हां को जम की तलब ना होई। सतगुरु जी कहंदे तू जी कह, तू धन कह, सच एवे तेनू जमा दी मार तो ये धन क्या शब्द बचा लूगा। सतगुरु सच्चे पिता जी कहंदे तारिया जहान लहिया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नूं धन कहया, तिन जम नेड़ ना आया। धन कहण दे नाल ही इन्नी दात मिल जांदी आ। बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए। गुरु साहब ने मनुखा तो देवते दा भावे साडे अंदर ओ सुभाव साडा बनाता जिहड़ा देवतियां दा सुभाव। वेखो एक मिथ मन्नी जांदी आ, समुंदर नूं रिड़किया जांदा है। जदों समुंदर नूं रिड़किया गया ते सच इवे एक पासे जिहड़े रतन निकले सन, अमृत निकलिया, शराब निकली, होर रस निकले। देवतियां दे हिस्से अमृत आया, नेकी आई, चंगियाई आई। दैत जिहड़े सन ਉਹ बेशक अमृत खो के लैके पीना नसीब नहीं होया। हर एक बुरे बंदे नूं दैत बिरती नाल जोड़िया जांदा, राक्ष बिरती नाल जोड़िया जांदा। रब तो भुल्ले तो, रब दे भुल्ले नूं, गुरु बाणी तो टुटे नूं गुरु साहब ने कहा बिन पूरे गुरदेव फिरै शैतानिया। सानू कोई जिउंदियां जी शैतान कवे, दैत कवे, राक्षस कवे,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜੁੜਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਨੇ ਪਰਮ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਤ ਆਦਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵੇਲੜ ਤੁੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕ। ਸੋ ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰੁਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੁਕਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੰਦ ਪੁਣੇ ਸੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਸੇ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਵਤੇ ਦਿਸੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁੜ ਤੇਰੇ, ਗਾਵ ਤੇ ਉਦਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਉਦਰੇ ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਾਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਹੂਗਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਨਸ਼ੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਬਲਾਖੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇਗੀ। ਛਕ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਵੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਬਣ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। 20,000 ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਲਾ ਜੇ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦਿਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਧਿਆਨ ਬੜਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੱਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਵੇ ਤੇ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਫਿਰ ਮੱਝ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪੈਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ। ਹੁਣ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਚੰਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਾਲਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇ ਉਹ ਵੀ, ਫੁੱਲੇ ਉਹ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੱਕੇ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਸਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖਸਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਫਰਾਈ ਜਾਂ ਬੋਹਲ ਲਾਏ, ਭਰੀਆਂ ਵਡਾਈਆਂ ਕਣਕ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਆਏ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਲਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ, 80-90 ਵਰੇ ਉਮਰ ਭੋਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਪੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀ ਬੀਜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਕਾਲਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਖਸਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਮਰਾਜ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਖਸਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਚੁਗਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਐ।
फुलियां बपड़े। कदे किसान ने वितकरा किया, मैं किला कणक लाई ते एक हिस्से नूं पानी घट देना, एक नूं वध नहीं, वो पूरा पूरा पानी दिंदा है। पर कईयां दी बदकिस्मती उन्हां च सिੱਟੇ ही नहीं पैंदे। सच जाणिओ रब कदे भी ये तंग दिली नहीं करदा कि तुसी गुरु दे बनो, उम्र तां ही देनी है। नहीं, 100 150 साल निगुरा बंदा उम्र भोगदा है, पर उन्हां दी उम्र भोगी इदां ही जाणिओ जिवें फलियां फलियां बपड़े भी तन विच सुआ। उन्हां च बी नहीं पिया, सुआ पई, कालख पई, जिन्हां करके मर्ज कहंदे छुट्टे तिल बुआड़। जो छुट्टे दा भाव छुट्टड़ शब्द वरतिया जिहदा खसम कोई नहीं। मर्ज कहंदे उन्हां निगुरियां दा फिर उस रब दे घर कोई नहीं बाह फड़दा। इस करके संगत जी जिहड़ा असीं अज विशा तोरिआ कि गुरु दी प्राप्ति करनी है, मेरे सतगुरु कहंदे ओ गुरु चुनीए जिहड़ा एक बार चुन लीए ते गुरु वार वार जम्मे मरे ना। क्योंकि सो गुर करो जे बौर ना करना। दुनिया के डेरिया च शरीरक गुरु एक मरदा, ਉਹਦਾ कोई अगे पुत बह जाता, धी बह जाती, अगा फिर वो सिलसिला चलता। सानू जिहड़ा गुरु साहब गुरु बख्श के गया, ये सतगुरु सदा ही है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अबनासी पुरख है जो सब में रहा समाए। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। सो इस करके सतगुरु पिता जी कहते ਆਪਾਂ सतगुरु की जिथे बाणी पढ़ीए, नाम जपीए, गुरु घर नाल जुड़ीए, उत्थे संसार नूं छड्डण तो पहला जदों भी सानू लगे कि असीं पूरी तरह प्रपेयर हाँ, असीं हुण दुनिया दे सफ़र नूं करदे आ, नहीं डिगांगे, ते जरूर उदों सोच विचार के संगत जी गुरु साहब दे अमृत नूं पान करिए। जो विशा आपां खालसे पंथ दी साधना दिवस दा लैके तुर रहे हैं, यही लड़ी कल नूं फिर अगे तुरांगे। सतगुरु पिता कृपा करे, भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।